Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, Assalamu alaikum warahmatullah. This is Muhammad Delor Hussain, BA English, MA Applied Linguistics and DLT, Jahangirnagar University, Lecturer English, 35th Basis Education Cadre, Jhalagathi Government Women's College, Jhalagathi. Today I am going to invite you to a new video tutorial on English. The topic today is Introduction to Poetry. It is for English first paper for the students of 2020 to 2021 and anyone who is interested in it. In this video I have recited, discussed and analyzed a poem. Its name is The Traffic Police. It's a very simple poem. With this poem I am going to introduce you to the realm of poetry of English literature. I hope you will enjoy the class and you will be introduced to poetry of English literature. So let's continue. The Traffic Police. I have come directly to the poem. First of all, let us recite the poem. This poem is scheduled in Unit 2 of your book. If you haven't bought the book yet, I would suggest you to buy English for Today SSC syllabus from any books library. So buy the book as soon as possible because the book is very important for you. You should remember from my first class that from this book you will get at least 2 passages and 1 poem or 3 passages and 1 poem, and almost 50 above marks will be set from this book. So this book is very important for you. So please buy the book as soon as possible. The title is English for Today Class 11-12. It's a textbook of NCTB, National Curriculum and Textbook Board. Well, so let us recite the poem first. Amidst killer let me say something before we recite the poem. Poems are a very short composition or very aesthetic composition where many things are crammed into small lines of poems. Okay, so the lines are very small but meanings are multiple. Okay, and poems are reflection of our life. Okay, poems are reflections of our life. সহজ কথায় কবিতা হলো অত্যন্ত নন্দনতাত্ত্বিক একটি বর্ণনা যাতে আমাদের জীবনের অনেক কিছু অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়। ইংরেজি কবিতা, বাংলা কবিতা কিংবা সেটা উর্দু, ফার্সি, আরবি যে কোনো ভাষার কবিতাই উক্ত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা জানি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে চর্যাপদ এবং এই চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই চর্যাপদ হলো কবিতা বা পোয়েম। একইভাবে ইংলিশ লিটারেচারেরও মৌলিক একটি অংশ হচ্ছে পোয়েট্রি বা পোয়েম এবং এই পোয়েট্রি বা পোয়েমই ছিল ইংলিশ লিটারেচারের যে আদি নিদর্শন। অর্থাৎ প্রথম দিকের যত সাহিত্যকর্ম ছিল তার সবই ম্যাক্সিমাম ছিল ইংলিশ, সুতরাং ম্যাক্সিমাম ছিল পোয়েমস। ওকে, তো পোয়েম বা পোয়েট্রি যে কোনো সাহিত্যেরই মৌলিক অংশ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে আদি মৌলিক অংশ। হ্যাঁ, তো আমরা লিটারেচারের ক্লাস করছি না, আমরা ইংলিশ ইন্ট্রোডাক্টরি একটা ক্লাস করছি।
সো বিস্তারিত আলাপের প্রয়োজন এখানে নেই। সুতরাং আমি সংক্ষেপে যেটি বললাম যে কবিতা হলো মনের ভাব প্রকাশের অত্যন্ত সহজ, মানে একই অল্প কথায় অনেক কিছু বোঝানো হয়ে থাকে কবিতার মধ্যে। ওকে, সো আমরা একটু পড়ি, রিসাইট করি। Amidst killer speeds I stand, facing the traffic, stretching my hand. So there is a rhyme at the end of the lines, stand, hand. Okay, amidst killer speeds I stand, facing the traffic, stretching my hand. Okay, so I'm seen on kids' books as cartoons everywhere, education people and asking them to beware of the erratic traffic and the signboards, seen on almost all the roads, so that you are safe I see each one of you, but my sweat, my flight on the road says who? Be it sunny or rainy, for your safety I must be vigilant, agile, on the middle, standing erect, as fit as a fiddle. Oh my ear hurts, oh my head aches. Oh, look at the weather, such unpredictable days. But I cannot swerve, I must be on duty. I care for your safety. Be it noisy or dusty, be it sunny or rainy, I must be on duty. I care for your safety. Well, the poem Traffic Police is a very well-known poem of your syllabus, and this poem tells us about a person who is very, very familiar to us. He is the traffic police. We see him on the middle of the road and directing the vehicles and passengers to go which way they need to go. Okay, so এই কবিতা একজন অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলছে। এই জনপ্রিয় বা পরিচিত ব্যক্তির নাম হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। তিনি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং গাড়ি, যাত্রী, অন্যান্য যারা আছে সবাইকে পথ দেখিয়ে দেন কোন দিকে তাদের যেতে হবে, ওকে, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। এবং সে এই কাজটি করার জন্য কি কি কষ্ট করে আমরা দেখতে পাই। একজন ট্রাফিক পুলিশকে যদি আমরা মনে মনে চিন্তা করি, তাহলে আমরা কি দেখি যে একজন ট্রাফিক পুলিশ রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, তার ডিউটি তাকে পালন করতেই হবে। এই ডিউটি থেকে তার কোনো নিস্তার বা মুক্তি নেই। হ্যাঁ, তার মাথা ব্যথা করুক, তার কান নষ্ট হয়ে যাক, তার চোখের সমস্যা হোক, জ্বর হোক, অসুস্থ হোক, মানে সে ডিউটিতে থাকলে তাকে অবশ্যই এই ডিউটি অব্যাহতভাবে পালন করতে হবে। এবং তার যে রিস্ক আছে, কোনো গাড়ি যদি তার গায়ের উপর উঠে যায় তাহলে অবশ্যই তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, পঙ্গু হতে পারে। তাহলে এই যে রিস্ক আছে, সেই রিস্কও কিন্তু সে অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। রিস্ক সত্ত্বেও সে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কথাগুলোই এই কবিতার মধ্যে রয়েছে। Well, now I will discuss or analyze the poem in details. Amidst killer speeds I stand. আমি অত্যন্ত ভয়াবহ গতির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। গতি মানে অটো গাড়ি, সিএনজি, রিক্সা, বাস, মাইক্রোবাস, মিনি বাস, ট্রাক ইত্যাদি অনেক ধরনের গাড়ি চতুর্দিক থেকে চলতেই থাকে এবং প্রত্যেকটা গাড়ি গতিশীল। এই গতিগুলো কিলার স্পিডস অর্থাৎ ভয়ঙ্কর রকম গতি, এর মাঝে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, মিডলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। অ্যামিস্ট ফেসিং দ্য ট্রাফিক, ওকে, আমি গাড়িগুলোর দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকি। স্ট্রেসিং মাই হ্যান্ড, আমার হাত প্রসারিত থাকে, স্ট্রেস করা থাকে। ওকে, আই এম সিন অন কিডস বক্স অ্যান্ড কার্টুনস এভরিওয়ার, আমার ছবি থাকে কিডদের, বাচ্চাদের বইয়ে এবং কার্টুন হিসেবে থাকে সর্বত্র। কার্টুন বানানো হয় তাকে নিয়ে, তাকে বইয়ে ছাপিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এডুকেটিং পিপল অ্যান্ড আস্কিং দেম টু বি অ্যাওয়ার, মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়া, স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে ট্রাফিকে
এইভাবে চলতে হয় রাস্তায়, সেই বিষয়টি, এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া যে যদি এইভাবে না চলে তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। অফ দ্য ইরাটিক ট্রাফিক অ্যান্ড দ্য সাইনবোর্ডস, এবং ট্রাফিক পুলিশ কী করে, যে ইরাটিক মানে এক্সেন্ট্রিক যে ট্রাফিক আছে, অর্থাৎ নিজেদের মন মতো খেয়াল খুশি মতো চলতে চায় যে গাড়ি, সেই গাড়িগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং সাইনবোর্ডগুলো দেখিয়ে দেয়। হ্যাঁ, থামুন, চলুন, প্রস্তুতি নিন, এরকম বিভিন্ন সাইনবোর্ড আছে, আমরা যেগুলোকে ট্রাফিক লাইট বলি। সেই জিনিসগুলো এখানে তার সাথে জড়িত। সিন অন অলমোস্ট অল দ্য রোডস, এবং এই যে ট্রাফিক সিগন্যাল সেগুলো সর্বত্র আছে রাস্তার। আবার ট্রাফিক পুলিশও রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে থাকে। সো দ্যাট ইউ আর সেফ, কেন থাকে? যাতে মানুষ সেফ থাকে, নিরাপদ থাকে। সো দ্যাট ইউ আর সেফ আই সি ইচ ওয়ান অফ ইউ, যাতে আপনারা প্রত্যেকে নিরাপদ থাকেন সেই কারণে আমি কি করি, দেখতে থাকি। বাট মাই সোয়েট মাই প্লাইট অন দ্য রোডস সিজ হু, আমি আপনাদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য আপনাদেরকে দেখতে থাকি এবং যত্ন নিতে থাকি, কিন্তু আমার দুঃখ, আমার কষ্ট কে দেখে? বাট মাই সোয়েট মাই প্লাইট অন দ্য রোডস সি হু, রাস্তায় যে আমার কষ্ট হয়, আমার দুঃখ হয়, আমার ব্যথা হয়, আমার ঘাম ঝরে, ফ্লাইট হয়, সেই জিনিসগুলো আমার কে দেখে? কেউ দেখে না। বি ইট সানি অর রেইনি, বৃষ্টি হোক বা রৌদ্র হোক, ফর ইয়োর সেফটি আই মাস্ট বি, আপনার নিরাপত্তার জন্য আমাকে অবশ্যই হতে হবে ভিজিল অ্যান্ড অ্যাজাইল, সতর্ক এবং কর্মঠ, অ্যাক্টিভ। অন দ্য মিডল, রাস্তার মাঝখানে, স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল, বেহালার যন্ত্রের মতো, অর্থাৎ বেহালাটা অনেক সময় যে বাজতেই থাকে, বাজাতেই থাকে কেউ, অর্থাৎ সারাক্ষণ চলতে থাকে, যার কোনো নিস্তার নেই বা কোনো থামার কোনো লক্ষ্য নেই, ঠিক একইভাবে সেও একদম অবিরাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাই ইয়ার হার্টস, আমার কানে শব্দ, ব্যথা পাচ্ছি, কান ফেটে যাচ্ছে। মাই হেড এইক্স, মাথা ঘোরাচ্ছে, মাথা ব্যথা করছে। কারণ আমরা জানি যে ট্রাফিক যিনি থাকেন তার প্রচুর শব্দ দূষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এটি অবশ্যই ক্ষতিকর। হ্যাঁ, তারপর তার যে ধুলা বালি, এগুলো তার চোখের ক্ষতি করে। তারপর প্রচুর পরিমাণ হর্ন, সাইরেন, এগুলো তার শারীরিক মানসিক ক্ষতি করে। কিন্তু এই বিষয়গুলো আমরা কি বিবেচনা করি? কখনো করি না। লুক অ্যাট দ্য ওয়েদার, সাচ আনপ্রেডিক্টেবল ডেইজ, কি আবহাওয়াটা কত আনপ্রেডিক্টেবল, অর্থাৎ এর পূর্বাভাস করা যায় না, প্রেডিক্ট করা যায় না, আনপ্রেডিক্টেবল। বাট আই ক্যানট সোয়ার, আবহাওয়া যদিও চেঞ্জ হয় কিন্তু আমি চেঞ্জ হতে পারি না, অর্থাৎ আমার একটুও দৃষ্টি পরিবর্তন করা সম্ভব না, আমাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। 24 আওয়ার্স, অথবা যতক্ষণ ডিউটি, 8 ঘন্টা ডিউটি হলে 8 ঘন্টাই সতর্ক থাকতে হবে। 1 মিনিটও তার এদিক সেদিক চুপ করে থাকা, একটু ঘুমিয়ে পড়া, জিরিয়ে নেওয়া, বিশ্রাম করা, এর কোনো সুযোগ নেই। ওকে, বাট আই ক্যানট সোয়ার্ভ, আমি যদি একটু একটু ঢিলে ঢালা হই, সোয়ার্ভ করি, ওয়েন্ডার করি, একটু ঘুমাই, তাহলে কি দাঁড়াবে? তাহলে একদম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমার ডিউটিতে থাকতেই হবে। আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। বি ইট নয়েজি অর ডাস্টি হোক, মানে ধুলাবালি হোক, কিংবা নয়েজি হোক। বি ইট সানি অর রেইনি, রৌদ্র হোক বা বৃষ্টি হোক, আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি। সো এই ছিল কবিতাটি। আমরা এবার কবিতাটির কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেখব। ওয়ার্ড মিনিংস অর ভোকাবুলারি। অ্যামিস্ট অর্থ হচ্ছে ইন দি মিডল বা মাঝখানে। স্ট্রেচ অর্থ এক্সটেন্ড করা বা প্রসারিত করা। বিওয়্যার অর্থ হচ্ছে সতর্ক হওয়া। এরাটিক অর্থ এক্সেন্ট্রিক, অর্থাৎ যার যেদিকে
খুশি যেতে চায় খেয়াল খুশি মতো, ইরাটিক। হ্যাঁ, সোয়েট এর অর্থ হচ্ছে ঘামানো, টু পারস্পায়ার। প্লাইট অর্থ দুঃখ, সরো বেদনা ব্যথা। ভিজিল অর্থ হচ্ছে অ্যালার্ট থাকা, সতর্ক হওয়া। ফিডল মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা বেহালা বা জাতীয় যন্ত্র যা বাজতেই থাকে বা কেউ ওরকম বাজাতেই থাকে, অর্থাৎ সারাক্ষণ বোঝানোর জন্য অবিরাম, এই জন্য এখানে শব্দটি ইউজ করা হয়েছে। এইক হচ্ছে পেইন বা ব্যথা। আনপ্রেডিক্টেবল অর্থ হচ্ছে যেটা কল্পনা করা যায় না, আনইমাজিনেবল। সার্ভ টু ওয়েন্ডার অর্থাৎ একটু এলোমেলো হওয়া বা একটু অন্যমনস্ক হওয়া। অ্যাজাইল অর্থ হচ্ছে অ্যাক্টিভ অর নিম্বল, সবসময় প্রস্তুত থাকা, তৎপর থাকা, নিম্বল থাকা। ইরেক্ট অর্থ হচ্ছে সোজা বা ভার্টিক্যাল। I tried my best to write the words in the meaning in English so that your vocabulary enriches. There are a few words, around 20 to 30 new words in this lecture. So I hope you will read these words meaning and try to link these words to your daily life. Okay, make sentences with the words so that your English enriches. I hope you will try every day to practice new words so that your English enriches. Okay. For that you have to read new words every day and make sentences with those words and try to speak in English. Okay. So এরপরে আমরা এই কবিতা থেকেই তোমাদের আসতে পারে থিম রাইটিং, মূল কথাটা কি সেটি লেখা। এই মূল কথাটি আমি এখানে লিখেছি, তোমরা সেটি দেখো। থিম রাইটিং, এই থিম রাইটিংয়ে তোমাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে হচ্ছে 8 মার্ক। আবার এই থিম রাইটিং যদি কোশ্চেন নং 2-3-তে আসে তাহলে সেটার নম্বর হবে 10। সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং দুই ক্ষেত্রের যে কোনো এক ক্ষেত্রে এই কবিতাটি আসতে পারে, হয় কোশ্চেন নং 3 হিসেবে আসবে অথবা কোশ্চেন নাম্বার 11 হিসেবে আসবে। যদি 11 হিসেবে আসে তাহলে নম্বর হচ্ছে 8, আর যদি 3 হিসেবে আসে তাহলে নম্বর হচ্ছে 10। সো ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু লার্ন দ্য টেক্সট বুক পোয়েমস অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। ওকে, সো বেশি কথা না বলে আমি সহজে বলছি যে থিম রাইটিংয়ে বা কবিতার যে মূল কথা সারমর্ম সেটি লেখার লিখলে তোমার মানে সেটি পরীক্ষায় আসে এবং সেটির নম্বর হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 3-এ এর নম্বর হচ্ছে 10 আর 11 নম্বর কোশ্চেনের নম্বর হচ্ছে 8। দুটো যে কোনো একটি পোয়েম এসেই থাকে, প্রতি বছরই পরীক্ষাতে দেখা যায় যে হয় 3-এ কবিতা এসছে, নয় 11-তে কবিতা এসছে, অথবা দুই জায়গায় এই কবিতা আসতে পারে এবং সেই কবিতাগুলো মোস্টলি বই থেকে অর্থাৎ মূল বই থেকেই সাজানো হয়ে থাকে। সুতরাং মূল বইটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আর এই কবিতাটি দুই জায়গায় আসতে পারে, দুই জায়গায় একসাথে আসবে না, দুই জায়গায় দুটোর জন্যই উপযুক্ত। ওকে, আমরা থিমটা একটু কুইকলি দেখি, ক্লাসটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। দ্য ট্রাফিক পুলিশ। The poem tells us the story of a well-known figure of our life. এই কবিতাটি আমাদেরকে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলে। He is the traffic police. তিনি হলেন ট্রাফিক পুলিশ। He is one of the most important persons in our society. তিনি আমাদের সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন। He works in all weathers. তিনি সকল আবহাওয়ায় কাজ করেন, good or bad, মন্দ আবহাওয়া হোক অথবা ভালো আবহাওয়া হোক তার কাজ করতেই হয়। He forgets his headache or physical pain and takes care of the vehicles and pedestrians. সে তার শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণাগুলো ভুলে গিয়ে গাড়ি এবং পথচারীদের যত্ন নেন। পেডিস্ট্রিয়ানস অর্থ হচ্ছে পথচারী আর ভেহিকলস অর্থ হচ্ছে গাড়ি, যানবাহন। আর ট্রাফিক পুলিশ সেভস আস ফ্রম মেনি রোড অ্যাক্সিডেন্টস অ্যাট দ্য রিস্ক অফ হিজ ওন লাইফ। ট্রাফিক পুলিশ তার নিজের জীবনের বিনিময়ে আমাদের জীবনকে রোড অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। তাহলে এই ছিল থিমটা উক্ত কবিতার। আশা করছি তোমাদের
সহজেই বোঝাতে পেরেছি। তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে ইনশাআল্লাহ আমরা সেটি দেখব। সবাইকে ধন্যবাদ। যদি কোনো সমস্যা থাকে, জানার থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানানোর অনুরোধ রইল। আর আরেকটি বিষয় হোমওয়ার্ক হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, সেটি হলো এই কবিতাটি বারবার পড়া এবং এই শব্দ অর্থগুলো জানা, পাশাপাশি এই থিম রাইটিংটা প্র্যাকটিস করা। এই তিনটি কাজ এখানকার, যে কবিতাটি পড়া, ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানা ফর ইউর ইংলিশ, আর থিম রাইটিংটা হচ্ছে তোমার নম্বর মূলত। সো থিম রাইটিংটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, পড়তেই হবে। আর ওয়ার্ড মিনিংটা পড়লে তোমার ইংলিশটা এনরিচ হবে, সমৃদ্ধ হবে। সো আশা করি সেটি তুমি পড়বেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। Okay, if you want to see things more tutorials for your syllabus, please visit my YouTube channel. Its name is Uniwell Academy MDAs. You can see it here, Uniwell Academy MDAs. Okay, just in your YouTube search bar type Uniwell and then search it. You will get the channel Uniwell Academy MDAs, and there will be my photo. So visit that site and see there are a few lectures for you. You will be of course benefited from those lectures. So thank you very much. All the best for you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.